ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೌರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಇದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಬಿಹಾರಿ, जय गोपी जन जय गोपी जन गिरिवरधारी, जय राधा माधव बिहारी, जय गोपी जन जय गोपी गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज यशोदनन्दन यमुना तीर्थारी, यमुना तीर्थारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नमो राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಹರೇ ನಮೋ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ 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 ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕೀ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದು ಶ್ಲೋಕ 3, ಸ್ಕಂದ 3, ಅಧ್ಯಾಯ 27, ಶ್ಲೋಕ 3. ತೇನ ಸಂಸಾರ ಪದವೀಂ ಅವಶೋ ಅಭ್ಯೇತಿ ಅನಿವೃತ್ತಃ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೈಃ ಕರ್ಮದೋಷೈಃ ಸದಸನ್ಮಿಶ್ರಯೋನಿಷು. ತೇನ ಸಂಸಾರ ಪದವೀಂ ಅವಶೋ ಅಭ್ಯೇತಿ ಅನಿವೃತ್ತಃ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೈಃ ಕರ್ಮದೋಷೈಃ ಸದಸನ್ಮಿಶ್ರಯೋನಿಷು. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ತೇನ ಸಂಸಾರ ಪದವೀಂ ಅವಶೋ ಅಭ್ಯೇತಿ ಅನಿವೃತ್ತಃ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೈಃ ಕರ್ಮದೋಷೈಃ ಸದಸನ್ಮಿಶ್ರಯೋನಿಷು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಓದೋರು ಓದ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತೇನ ಸಂಸಾರ ಪದವೀಂ ಅವಶೋಭ್ಯತ್ಯ ನಿವೃತ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೈ ಕರ್ಮ ದೋಷೈಃ ಸದಸನ್ಮಿಶ್ರಯೋನಿಷು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತೇನ ಸಂಸಾರ ಪದವೀಂ ಅವಶೋಭ್ಯತ್ಯ ನಿರ್ವೃತಃ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೈ ಕರ್ಮ ದೋಷೈಃ ಸದಸನ್ಮಿಶ್ರಯೋನಿಷು. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। तेन संसार पदवी वशो भेत्य निर्वृत्तः प्रासंगिकै कर्म दोषैः सदा सन्मिश्रयोनिषु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। तेन संसार पदवीम् अवशोभेत्य निवृतः प्रासंगिकै कर्म दोषैः सदसन्मिश्र योनिषुः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी ನಾನು ಓದ್ಲಾ? ಓದಿ ಮಾತಾಡಿ. तेन संसार पदवीमवशो अभ्येता निवृतः प्रासंगिकै कर्म दोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण माताजी। तेन कृष्ण। संसार अभ्येत्य अनिवृतः प्रासंगिकैर्कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी। तेन संसार पदवी मवाशो वेत्य निवृत्तः प्रासंगिकै कर्म दोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु. हरे कृष्ण माताजी. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हरे कृष्ण माताजी। तेन संसार पदवीम् अवशेभ्यते निवृतः प्रासंगिकै कर्म दोषै सन्मिश्र योनिषु। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। तेन संसार पदवीम् अवशो अभ्येत्य निर्वृतः प्रासंगिकै कर्म दोषै सदसन्मिश्र योनिषु. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण माताजी। तेन संसार पदवीं वशोभ्येत्य निवृत्तः प्रासंगिकैः कर्मदोषैः सदन्मिश्रयोनिषु. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೇನ ಇದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳ, ಸಂಸಾರ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳ ಪದವೀಂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಶಃ ವಿವಶನಾಗಿ, ಅಭ್ಯೇತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಅನಿರ್ವೃತಃ ಅಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೈಹಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ, ಕರ್ಮದೋಷೈಹಿ ದೋಷಗಳಿಂದ, ಕೂಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ, ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ, ಸತ್ ಒಳ್ಳೆಯ, ಅಸತ್ ಕೆಟ್ಟ, ಮಿಶ್ರಿತವಾದ, ಯೋನಿಷು ವಿವಿಧ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಘದಿಂದಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧ ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೀಚ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಘದಿಂದಾಗಿ
ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧ ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೀಚ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧ ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೀಚ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇಹಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಓದ್ಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇವರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಬೇಕಾ? ಮಾತಾಜಿ ನಾ ಹರಿಣಿ ಓದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ಲಿ ನಾನು? ಇಲ್ಲ, ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಹರಿಣಿ ಕಕ್ಕೇರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮದೋಷ ಪದದ ಅರ್ಥ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಎಂದು. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭೌತಿಕ ಸಂಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಲುಷಿತವಾದ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಮೂರ್ಖನಾದ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಐಹಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದೋ ಐಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಯೋ ದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ದೋಷಯುತಗಳೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ ಅಸತ್ ಮಿಶ್ರ ಯೋನಿಷು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ದೋಷಯುತವಾದುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳುವುದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳಾದ ಜನನ, ಮರಣ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಯಾತನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ದೋಷಯುತವೆಂದು ಅರಿಯಲಾರ. ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವನು ಅಂತಹ ದೋಷಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನೀಚವಾದ ನಾನಾ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ಸಂಸಾರ ಪದವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸುವವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ
ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ಲೋಕ 3. ತೇನ ಸಂಸಾರ ಪದವೀಂ ಅವಶೋ ಅಭ್ಯೇತಿ ಅನಿವೃತಃ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೈಃ ಕರ್ಮ ದೋಷೈಃ ಸದಸನ್ಮಿಶ್ರಯೋನಿಷು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಗದಿಂದಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧ ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೀಚ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕಿ ಜೈ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆತ್ಮನು ದೇಹವನ್ನು ತಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಇದರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನು ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಸಂಘ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕಪಿಲ ದೇವರು ದೇವಹೂತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮಗುಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಇರಬಹುದು, ನೀಚ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ದೇಹಾಂತರ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ಯತಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತೆ. ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯೌವನದಿಂದ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ, ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಗ ಆ ದೇಹ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇಣ, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೈವ ನೇತ್ರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಣಯ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 13 ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪುರುಷಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದ್ ಅಸದ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದ್ ಅಸದ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ದೋಷ ಅಂಟುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಜೊತೆ ಅವನು ಬದುಕಲೇಬೇಕು. ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಐಹಿಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಗುಣಗಳ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿಯೋ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿಯೋ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 3 ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯೆ ಅವರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಹಂ ಮಮೇತಿ, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಮೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ ಅಸದ್ ಯೋನಿ ಇವುಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶರೀರ ದೇಹಾಂತರವಾದಾಗ ಅದು ಮುಂದಿನ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯೋನಿ. ಸತ್ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗ್ಬೋದು, ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನನ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬನಾಗೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಇದು ಸದ್ಯೋನಿ. ಅಸದ್ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸದ್ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ, ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಹುಳವಾಗಿ, ಜಲಚರಗಳಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೀಚ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹಾಂತರ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕರ್ಮದೋಷೈಹಿ ಎನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೈಹಿ ಕರ್ಮ ದೋಷೈಹಿ ಸದ್ ಅಸದ್ ಮಿಶ್ರ ಯೋನಿಷು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರುತ್ತದೆ, ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಾತಕ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಉಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಇವುಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ದೋಷ ಅಂದ್ರೇನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ, ಅದು ಹೀರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಅದು ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಒಬ್ಬನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೀತಾನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತೆರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳು ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ, ಐಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಐಹಿಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಐಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಇಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೇ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಕರ್ಮದ ಕೆಲಸ, ಅದು ವಿಕರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳು, ವಿಕರ್ಮ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರಿವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂರ್ಖನಾದ ಬದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅದು ದೋಷ ಇದೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವರು ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇದು ದೋಷ? ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮ ಆಗಲಿ ಪಾಪದ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸದ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೋಷಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪ, ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜನನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐಹಿಕದಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಅಸತ್ ಮಿಶ್ರ ಯೋನಿಷು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗಲಿ ಅಸತ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗಲಿ. ಸತ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ಇದು ದುಃಖಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಸುಖ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸುಖ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಖ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಅದು ಚಪಲ ಸುಖ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ರೂಪ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನಾವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಸುಖ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ದಿವ್ಯ ಆನಂದದ ಭಂಡಾರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅರಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇದು ದುಃಖಾಲಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ. ಆ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಂಪರೆಯೇ ಬರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸೇಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮ. ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಪಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದೋಷಯುತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸಾರ ಪದವೀಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೋಷಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಐಹಿಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ತೇನ ಸಂಸಾರ ಪದವೀಂ ಅವಶೋ ಅಭ್ಯೇತಿ ಅನಿರ್ವೃತಃ. ಸಂಸಾರ ಪದವಿ, ಸಂಸಾರ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನನ ಮರಣ ಮುಪ್ಪು ಸಾವು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತಾಪತ್ರಯ? ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅದು ತಾಪತ್ರಯಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಪತ್ರಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಂಸಾರ ಪದವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದವು. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ನಾನಾ ವಿಧದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಐಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಐಹಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಂ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ರಾಜಸ ಕರ್ಮವಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ನನ್ನದು, ಇದು ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಊರು, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ. ಇದರ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಇಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ರಾಜಸ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾತನೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದು ತಾಮಸ ಕರ್ಮ. ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಅದು ಹೊಣೆಗೇಡಿತನದ ಕರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು? ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ. ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ. ಈಗ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ 3 ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ, ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಜಯ ಅಪಜಯ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಅಪಜಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಹ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತೃ.
ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಐಹಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಐಹಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ತರ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇದು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಐಹಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ, ಆ ಗರ್ವ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಹದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ನಲಿವು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಹಾಯಸ್ಯ ಹರೇರ್ದಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಣ ಮನಸಾಗಿರ ನಿಖಿಲೇಶು ಅವಸ್ಥಾಸು ಅಪಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಹಾಯಸ್ಯ ಹರೇರ್ದಾಸ್ಯ, ಹರಿಯ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಾಸನಾಗಿ ಕರ್ಮಣ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಗಿರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ, ಈ ಜೀವಂತವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸುವುದು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೆ 3 ಗುಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಐಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಐಹಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞ ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚರ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋ ಅಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಕರ್ಮ. ಸೊ ಅಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಜ್ಞ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ, ಯಾವ ಸಂಘ? ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಸಂಘ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ, ಈ ಸಂಘ 3 ಗುಣಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ತತ್ಪರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಲಂ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿರುಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ, ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಇಂಥವನು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ, ಇವರ ಗಂಡ, ಇದು ನಾನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತತ್ ಪರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಲಂ, ಆಗ ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಲ. ಈಗ ನಾವು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ದೋಷಯುತವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ಮ ದೋಷ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಕರ್ಮ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾವು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಲವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ತತ್ಪರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಲಂ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಆನುಕೂಲ್ಯನ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಶೀಲನಂ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ, ಯಾವ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ, ಶೂನ್ಯ, ಐಕದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಅನಾವೃತಂ. ಅನಾವೃತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಕರ್ಮವನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಆನುಕೂಲ್ಯೇನ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಶೀಲನಂ. ಆನುಕೂಲ್ಯೇನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂತ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಗುರಿ ಕೂಡ ಅದೇ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಹರಿತೋಷಣಂ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಇದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ, ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಧರ್ಮ, ಈ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರದ್ದ ಒಂದು ಗುರಿ. ಯಾವ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಗಿರಲಿ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲದರ ಗುರಿ ಏನು? ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಹರಿತೋಷಣಂ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ಒಂದು ಗುರಿ. ಸೊ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಿದ್ಧಿರಿ ಹರಿತೋಷಣಂ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ವೈಶ್ಯನಾಗಿ ವೈಶ್ಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಶೂದ್ರನಾಗಿ ಶೂದ್ರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಗುರಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರ ಪದವಿ, ಇದು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮರಳಿ ದೇವೋತ್ತಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇರ್ ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ
ಕಲವು ನಾಸ್ತಿ ಏವನಾಸ್ತಿ ಏವನಾತಿ ಗತಿರನ್ಯತ, ಬೇರೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಬೇಕು, ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಒಂದೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ದೇವೋತ್ತಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಪಾದ ಸೇವನ, ಅರ್ಚನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ, ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರವಣ, ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣ. ಶ್ರವಣ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ದೇವರು ದೇವಹೂತಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ, ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದರ ವಶವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಶ ಆಗೋದು ಭೌತಿಕ 3 ಗುಣಗಳ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲವಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯುತ ಸೇವೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿ ಇವರಿಗೆ ಕಪಿಲ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ. ದೇವಹೂತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಪಿಲ ದೇವರು ದೇವಹೂತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ, ಸಂಸಾರ ಪದವಿ ಇದು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಅದು ನಾವು ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೋಷಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ದೋಷಯುತ, ಪಾಪ ಕರ್ಮವಂತೂ ದೋಷಯುತ. ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಅರಿವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೇನೆ ತಾನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದರ ಅರಿವು ಬದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯ. ಈ ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳು, ಇವು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಕಂಡು ನಾವು ಏನಾಗ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸತ್ ಅಸತ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮ ಮಿಶ್ರ ಯೋನಿಷು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಸಂಸಾರ ಪದವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಐಹಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಐಹಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂಘ, 3 ಗುಣಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭೌತಿಕ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದೇವಹೂತಿಯವರಿಗೆ ಕಪಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಪದವಿ, ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ, ಇದು ಕತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾನ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಸಾಧು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಸಾಧು ಸಂಘ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನ. ಸೊ ಈ ಸಾಧನ, ಸಂಘ, ಸೇವೆ ಈ 3 ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಂಘ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧು ಸಂಘ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಘ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಂಘವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಘವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧು ಸಂಘವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಾಧು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೀರ್ತನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘ, ಸಾಧನೆ, ಸೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸಾರ ಪದವಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ದೋಷರಹಿತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರ್ಮ ದೋಷೈಹಿ, ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮದಿಂದ ದೋಷರಹಿತ ಕರ್ಮ ಅದು ಅಕರ್ಮ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ದೋಷರಹಿತ ಕರ್ಮ. ಈ 14 ಲೋಕಗಳ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹರಿನಾಮ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಿಚುನಾಯಿ 14 ಭುವನೆ ಕಿಚುನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್. ಈ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೋಷಯುತವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ಕರ್ಮ ದೋಷೈಹಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವಹೂತಿಯವರಿಗೆ ಕಪಿಲ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಾಯಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.